جی بخاری صاحب آگ تو خطے میں پھیلتی جا رہی ہے. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے 40 سے زائد میزائل داغنے کا دعویٰ کیا ہے, دوسری طرف بھی ایران کو بھی شدید نقصان کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے. اصفہان میں ان کے میزائل جو تنصیب ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کے بحری جہاز جو ہیں وہ اب ایک آبدوز بھی اور بحری جہاز جو ان کو ڈبویا جا رہا ہے. تو نقصان تو دونوں سائڈز پر ہو رہا ہے. بخاری صاحب تو یہ کس طرح سچویشن آگے جائے گی؟ کیا جب تک دونوں کے ویپنز جو ہیں وہ ایگزاسٹ نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ جنگ اسی طرح جاری رہے گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ نہ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے نہ نمبروں سے لڑی جاتی ہے کہ کس کے پاس کتنے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے اس کی مثالوں سے. میرا خیال سے اوبجیکٹیولی اگر ہم اس کا جائزہ لیں صورتحال کا, تو ایک تاثر تھا یہ کہ ایران اکیلا تو صرف اسرائیل سے نہیں لڑ سکتا, تو امریکہ سے کہاں لڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت جو ہے وہ اوپر بیٹھ کے ہنس بھی رہی ہوتی ہے نیچے دیکھ کے, اور فیصلے بھی کر رہی ہوتی ہے. اس کے فیصلے یہ ہیں کہ آج خلیج کے کم از کم 12 ممالک کو, اسرائیل اور امریکہ کو پوری مائٹ کے ساتھ اکیلا ایران جو ہے وہ اس کے خلاف ڈٹا ہوا ہے. اور اگر میں ٹرسٹ کروں جو ان کا کلیم ہے کہ حربی اور جہادی جو سپریمیسی ہے وہ اس وقت ایران کی پوری اس وار تھیٹر کے اندر اسٹیبلشڈ ہے. میں اس لیے یہ دعویٰ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ دیکھیے کتنی خوفناک بامبنگ کی گئی ہے. ایریئر بامبنگ تو ایک جگہ ہوتی ہے, اس کو دوسری ہوتی ہے کارپیٹ بامبنگ, کہ آپ کوئی ذرہ کوئی ایک انچ جو ہے وہ نہ چھوڑیں اور اس پہ بمباری کریں. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے نہ ان کے کسی ریزالو میں کوئی فرق ہے, نہ ان کی ریزسٹنس میں کوئی فرق ہے, نہ ان کے ایگریشن میں کوئی فرق ہے. اگر ان میں اب بھی اتنی سخت ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر جو سفارت خانہ ہے امریکہ کا, اس کے اندر CIA کے دفتر کو اڑا دیں, تو ذرا آپ تصور کیجئے کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ جو ہے پورے خطے میں پھیل جائے گی تو کتنا بڑا سچ بول رہے تھے وہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے, لیکن 2-3 چیزیں اوبجیکٹیولی میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ کمپین اس لیے ہے کہ کہیں ایران جو ہے وہ ایٹمی پاور نہ بن جائے, ایٹم بم نہ بنا لے. میں کہتا ہوں ہائپوتھیٹیکلی فرض کرو اس نے بنا لیا ہوتا تو کیا ہوتا, یہی کچھ ہوتا نا. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو میرے خیال سے اب بنا لینا چاہیے. کیا ہوگا, نو ہیونز ول فال, یہی کچھ ہوگا نا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ایرانی لیڈرشپ کا کنسسٹنسی اسٹانس تھا, ہم ایٹم بم نہ بنانا چاہتے ہیں نہ بنا رہے ہیں. IAEA کی ویریفیکیشنیں آپ کے سامنے ہیں. نہ صرف تردید ہوئی ہے بلکہ اس نے کلیریفائی کیا کہ ہمیں کوئی ایک شائبہ بھی نہیں ملا کہ ایران ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہا ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا, کہ ایران کی لیڈرشپ اب یہ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ جو جرم ہم نے کیا نہیں تھا اس کی سزا پائی ہے, تو وہ جرم جو ایران کے مفاد میں ہے وہ کر لینا چاہیے. جی, لیکن بخاری صاحب ان کا تو فتویٰ موجود ہے, ان کی تو ریلیجیس اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار ایران یا ایران کی لیڈرشپ نہیں ہوگی, اس کا ذمہ دار ٹرمپ اور نیتنیاہو ہوں گے. ڈو یو ایگری؟ جی بالکل. اچھا, آگے چلتے ہیں. جو کچھ یورپ کے ساتھ امریکہ نے کیا ہے, جو امریکہ کے ساتھ یورپ کر رہا ہے, اس کے اوپر مجھے شاہد حسین کا کوٹ بہت اچھی طرح یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہنری کسنجر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ it is dangerous to be America's enemy but it is lethal to be his friend, its friend. یہ میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے. آج تک امریکہ کی شرشت میں کسی کے ساتھ وفا کرنا نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے اسٹالورٹس ان کے الائز تھے ان کو قبروں تک انہوں نے ہی پہنچایا ہے. چاہے وہ صدام حسین ہے, چاہے وہ مصر کے انور سادات تھے, چاہے اس سے پہلے جمال عبد الناصر تھے, چاہے انڈونیشیا کے سکارنو تھے. جس امریکن کا دوست ہونے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کے امریکہ کو چیلنج کیا ہے, وہ جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں. یہ ہے امریکہ کی دوستی. لہٰذا میں اس پلیٹ فارم سے آج اپنی لیڈرشپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہنری کسنجر کا کوٹ تھا یہ بہت ہسٹورک ہے. خدا کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ دشمن بن جائیں امریکہ کے, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ اس کے دوست بھی نہ بنیں, کیونکہ وہ کسی کا ہے ہی نہیں. اس میں وفا ہے ہی نہیں. لیکن بخاری صاحب جتنی پریگمیٹیکلی پاکستان کرنٹ سچویشن کو ڈیل کر رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ بہت اچھے سے ادراک ہے ہماری لیڈرشپ کو اس بات کا؟ مگر اس کا وہ فیصلوں کی صورت میں نظر آنا چاہیے نا. ہم دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کے اوپر تو قوم انحصار نہیں کر سکتی. اگر یہ بات ہے تو پھر لب پہ آنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. جناب چینی وزیر خارجہ نے بڑا ڈیوسٹیٹنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے ایک. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکی عوام کا نمائندہ نہیں ہے.
ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ज़ायनिस्ट इंटरेस्ट्स। यार ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि अमेरिकन शुड नॉट थिंक दैट ट्रंप इज देयर लीडर, ही इज ओनली एक्टिंग कंडक्टिंग हिमसेल्फ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये लोडेड बातें हैं ये, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ईरान ने दावा किया था कि पासदारान ने कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला करके 650 अमरीकियों को जहन्नम वासिल किया था। ये दावा आपने भी सुना होगा, और इसको अब दिन भी कई हो गए हैं। हाँ जी। तरदीद नहीं आई इसकी कहीं से। वो 4 तो दिखा दिए हैं और 6 अब मान लिए हैं, शायद 9 मान लिए हैं। ये 650 का क्या मामला है? कोई इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए ना। कोई इसकी भी वजाहत आनी चाहिए कि नहीं जनाब ईरान झूठ बोल रहा है, ये भी किसी ने नहीं कहा है। आगे चलते हैं। जो सबसे बुरी हुई है ट्रंप के साथ, और हम इसकी तफसील के साथ भी बात करेंगे, वो है कि यूरोपीय ममालिक जो एक वक्त में रिलायबल ट्रस्टवर्दी एलाइज होते थे, वो अब अपने अपने अवाम के ये मूड्स को देख के और अपने अपने इंटरेस्ट को देख के अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। बेपनाह मिसाली हैं, हम तफसील में उसकी बात करेंगे, लेकिन लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो स्पेन की है जी। स्पेन है, फ्रांस है, उसमें स्पेन ने तो 15 जहाज जो रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको फौरी तौर पे वहाँ के फौजी अड्डे से निकाल दिया कि यहाँ से निकल जाए आप। ये नहीं हुआ कभी अमेरिका के साथ। अड्डों के नाम भी अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें से एक शायद रोटा है और दूसरा जो है मोरोन है। ये 2 हवाई अड्डों से 15 अमेरिकी जहाज जो है उनको हुक्म दिया गया कि वो यहाँ से निकल जाएं। और इसके ऊपर जो ट्रंप का रिएक्शन है वो बहुत कमाल का है। वो ये कहते हैं कि हम स्पेन के साथ वी आर cutting off all trade ties with Spain and I don't want to know what is Spain। ये हालत है उनकी। ये इतना कड़ा तो नहीं, इतना लिझाया हुआ उनका रिएक्शन है कि वो स्पेन जैसी एक हकीकत को कहते हैं मैं नहीं जानता कौन है स्पेन जी। बुखार साहब, माजी में जब अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, जो तवील जंगें लड़ी हैं, जैसे वियतनाम में हो गई या इधर अफगानिस्तान में हो गई, तो नेटो का सहारा लिया गया और फिर यूरोपीय ममालिक भी उसमें शामिल थे, एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे थे। अभी बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है। नेटो के सरबराह भी ये बात कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारी जंग नहीं है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस वॉर। और आपने जैसे भी जिक्र किया कि जो बाकी यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इसके इनफैक्ट तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर। तो फिर क्या ये जंग अमेरिका को मजीद आइसोलेट कर रहा है और जो इत्तेहादी हैं उनसे हाथ धो बैठेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, ये यूरोप का ये रिएक्शन अनकॉल्ड फॉर नहीं है, बिला वजह नहीं है। आप पूछे ना उनसे कि किसने कहा था कि आप चढ़ दौड़े वेनेजुएला पर। आप पूछे ना उससे कि किसने कहा था कि आप चले जाए वहाँ ग्रीनलैंड लेने के लिए। तो नेटो तो फिर खामखा पीछे हटेगी जब उनके एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस में आप उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे पूछे बगैर, उनको कंसल्ट किए बगैर जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएंगे, उसको जेल में डाल देंगे, ताइल की तंसीबात पे कब्जा कर लेंगे। तो वाई शुड नेटो स्टैंड विद अमेरिका? ये बहुत पहले नेटो हैज़ डिसाइडेड नॉट टू बी पार्ट ऑफ नेतन्याहूज और प्रेसिडेंट ट्रम्प्स वॉर अगेंस्ट ईरान। ये बहुत बड़ा धचका है, छोटी बात नहीं है ये। बिल्कुल। उसके बाद अब आपने देख लिया स्पेन ने जिस तरह से रिएक्ट किया और बाकी साहब, ये प्रैक्टिकली ये कंट्रीज कुछ करेंगी? यूरोपीय यूनियन, यूएन तो बिल्कुल उसका किरदार के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही संगीन सवालात जो है वो खड़े होते हैं, क्योंकि गजा की जंग के अंदर भी उसने कोई किरदार अदा नहीं किया। अब भी यूएन बिल्कुल खामोश है। देखिए मैं यूएन से खैर मैं हमेशा से कहता था यूएन हो, OIC हो, ये तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो बांझ हैं, इनके तो बस में कुछ है नहीं जी। ये स्टेटमेंट दे दें कभी कभी और वो भी बेतुका, बेमानी, बेवजनी, तो ये उनकी मेहरबानी होती है। ये जो हम नेटो की बात कर रहे थे, नेटो के कमांडर हैं, साबिक कमांडर हैं रिचर्ड शेरिफ। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल के मिलिट्री एडवेंचर की वजह से तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा है, मैं अपने तजर्बे के ऊपर बात कह रहा हूँ। वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आलमी जंग शुरू किसी एक मकाम से होती है और ख़त्म जाके किसी दूसरे मकाम पे होती है। बहुत खौफनाक इशारा है ये। आप समझ रही हैं ना? बिल्कुल। कि आपने तो ईरान को तख्ता मश्क बनाया है, लेकिन ये जाके कहाँ ख़त्म होगी ये कभी तय नहीं होता। दोनों बड़ी जंगें जो है, अब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आप वो देख लें। तो ये भी बहुत बड़ी वार्निंग है फ्रॉम ए पर्सन हु हैज़ हेडेड नेटो फॉर सेवरल ईयर्स। जी बुखारी साहब, अभी जिस तरह से ईरान जो है निशाना बना रहा है, जैसे आपने बात की कि उन्होंने तो
पहले से ही वार्न किया हुआ था कि खित्ते में जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। अब सऊदी अरब के अंदर भी जिस तरह से उन्होंने अमरीकी उसको CIA के सेंटर को निशाना बनाया, फिर दुबई के अंदर जो है कॉन्सुलेट को निशाना बनाया, उसके बाद इन कंट्रीज़ की जानिब से भी अब रिएक्शन आ रहा है। सऊदी अरब कह रहा है कि हम अपना दिफा करेंगे। तो क्या ये ना हो कि ईरान के खिलाफ ये सारे मुल्क जो हैं वो इकट्ठे होकर कोई इत्तेहाद बना लें? और देखिए फिर मैं उसी तरफ जाऊंगा, पीछे चले जाइए। ये वार्निंग क्यों दी गई थी उनको कि आप ये काम ना कीजिएगा? वो काम क्या है? वो काम सहूलतकारी है, वो काम अड्डे देना है, वो काम उन अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देना है। लीगल जवाज़ है उसके पास। और जैसा मैंने प्रोग्राम में पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका का अड्डा जहाँ होता है वो टेरिटरी अमेरिकन टेरिटरी है, जिस तरह सफारत खाने की होती है। ये इंटरनेशनल जिनेवा कन्वेंशन जो है उसके लिहाजा उन्होंने कहा था हम वी आर नॉट अटैकिंग यू, वी आर अटैकिंग द अमेरिकन्स ऑन अमेरिकन सॉइल। तो वो बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब ने भी कहा है कि जी ईरानी जारियत का जवाब देने का हक रखते हैं। दूसरी तरफ दुबई में अमेरिकी कौंसल खाना जो है उसके ऊपर अगर मिलिटरीली सऊदी अरब को जवाब देने का सोचता है तो हम भी इसकी जद में आ सकते हैं। नहीं, हम इसकी जद में तो नहीं आ सकते कि हमारे साथ मुआहदा है। हम भी एक बयान जारी करेंगे कि हम दोनों तरफ़ैन से तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। यही तो किया ना उन्होंने, जब अफ़गानिस्तान ने हम पर हमला किया, जब इंडिया ने हम पर हमला किया था। तो ये सारी मिसालें जो हैं वो जवाबा गज़ल जो है उसी ज़बान, उसी लहजे, उसी लहर और बहर में देने का हक तो होता है ना हर एक के पास। Anyway, साहब आप जो बात करते थे कि ईरान इन हमलों के थ्रू प्रेशराइज करना चाह रहा है अमेरिका को भी और इन ममालिक को भी कि बाज आए, वही हुआ UAE एग्जैक्टली। अब UAE का रद्द-ए-अमल जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो का हकदार है। वो कह रहे हैं कि हम लोग तो अपनी फ़िज़ाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखिए एक होता है ज़बानी कहना, दूसरा होता है उसके ऊपर अमल करना। ये UAE जो है इसके बारे में किसी प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात हो सकती है। इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने अपना सफारत खाना बंद कर दिया है तेहरान में और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। ये ऊपर से बात करने वाले ऐसा नहीं करते हैं। UAE के बारे में और उसके रोल के बारे में बहुत सारे सवालात उठे हुए हैं और उनका सवालात पूछे भी जाएंगे और उनके जवाबात देने भी पड़ेंगे। इस वक्त शायद ये वो मरहला नहीं है। दूसरी बात यह है कि जनाब एक मरतबा फिर वो कहते हैं ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है जी, वो जो पीछे पता नहीं कुछ हो रहा है। ईरान ने इसकी दो टोक अल्फाज में वजाहत करते हुए कहा है, एक तो ये कि हम अब और आइंदा कभी अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। It's a categoric statement. It first came from Larijani and now it has come from that council which is governing the Iranian polity these days. आगे चलते हैं जनाब। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक तासुर होता है कि शायद पीछे से बैकडोर डिप्लोमेसी से कुछ हो जाएगा, इस वक्त हमारा अमेरिका से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। कैटेगोरिकली उन्होंने ये स्टेट कर दिया है। ठीक है जी। दूसरी बात, क्यों किया उन्होंने ये? इराक़ची ने खूबसूरत बात की है। उसने कहा मुज़ाकरात की मेज़ को ट्रंप ने बमबारी के ज़रिए उड़ा के रख दिया। 2 दफ़ा हम धोखा खा चुके हैं और बहुत खौफनाक धोखा चखाया है कि मुज़ाकरात की टेबल से उठ के अगले राउंड में जाने की बजाय अमेरिका और इसराइल दोनों ने 2 दफ़ा पिछले साल और अब हम पर हमला किया है। वैसे इनके स्टेचर एज ए सुपर पावर और फिर डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी, USA की क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा इससे डैमेज हुई है? देखिए मैंने कहा ना कि अब कोई भी नोबडी इज़ गोइंग टू ट्रस्ट ट्रंप और करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ही कांट स्टैंड हिज वर्ड्स। तो इसलिए ये सूरत हाल जिस तरीके से बढ़ रही है, जंग का दायरा कार तो वसी हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान ने भी कहा है कि इसराइल के ऊपर नया वॉर जो है वो वादा सादिक 4 की 16वीं लहर हमने शुरू कर दी है भेजने की। तल अवीव की देखिए 2 चीज़ें मैं यहाँ नाज़रीन की तवज्जो के लिए अर्ज़ करता चलूँ। पहली बात तो यह है कि अमेरिका में कानून है कि अमेरिकी फ़ौजी जहाँ भी लड़ रहे हों उनकी फ्यूनरल, उनकी डेड बॉडीज़, बॉडी सैक्स और उनको माजूर दिखाने पर पाबंदी है। ये है अमेरिका की मॉरल पोजीशन। यही हाल अपने इसराइल का भी है। पिछली दफ़ा इसराइल में कितनी तबाही हुई कि 11,000 बिल्डिंग्स वर रेज टू ग्राउंड। बहुत मुश्किल से कहीं एक आधा हवाला आपको मिलेगा सोशल मीडिया पे, किसी वेस्टर्न मीडिया ने कोई एक वहां का इमेज नहीं दिखाया। अब तो उन्होंने कंप्लीटली इंटरनेट का ब्लैकआउट किया हुआ है ताकि कोई फुटेज बाहर ना जाए, क्योंकि
ڈیمورلائز ہوتی ہے قوم بھی. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں کہ اسرائیلی حکومت نے ایک حکم جاری کیا کہ لوگوں کو اس بن گوریان ایئرپورٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگ ملک چھوڑنے کے لیے اتنے بری طرح دوڑے ایئرپورٹ کی طرف کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. That means two things. A, the people don't trust what their government tells them. اور تیسرا یہ کہ کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے کہ یہ تو کسی وقت بھی یہ تماشا دوبارہ لگا سکتے ہیں. جی بالکل. بخاری صاحب، ابھی نیکسٹ ایران کی قیادت کس کے ہاتھ میں جانے والی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر اور یہ سوال ہر جگہ کھڑا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے آیت اللہ خامنہ ای کے بیٹے کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ دعویٰ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تو اور پھر جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جس کا نام بھی آئے گا، جو بھی جانشین ہوگا، اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. تو کیا یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر نئے تجربے سے کچھ سیکھتے ہیں. 2-3 مرتبہ یہ پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے، 2-3 مرتبہ لبنان میں ہوئی ہے، 2 دفعہ ایران میں ہوئی ہے. میرے خیال سے they must have learned their lessons. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس جذبے کے ساتھ ہوں کہ چونکہ میری قوم محفوظ نہیں ہے تو میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا، تو اس کو تو آپ بیٹ نہیں کر سکتے. یو کانٹ بیٹ اٹ. ٹھیک ہے. اور اب جو کون لیڈ کرنے جا رہا ہے ایران کو، دیٹ از اے ویری سینسٹیو سبجیکٹ. ابھی تک جو نام آ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی جو ہے ان کا نام آ رہا ہے، لیکن ابھی جو 81 رکنی ایک کونسل ہے، اس نے ابھی انتخاب کا پروسیس مکمل نہیں کیا ہے. مطلب شروع ہے اور یہ پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے، مگر ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی جو ہے ان کے حق میں ووٹ پڑیں گے اور یہ الیکٹ ہو جائیں گے. جی. ایک تو یہ کہ وہاں پر جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، موروثیت اپنی بدترین شکل میں نہیں ہے. آیت اللہ خمینی نے اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا تھا. جی. اسی طریقے سے اگر وہ کونسل چنتی ہے ان کو آن دا بیسس آف ہز میرٹس، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی جان کو خدشات ہیں، خطرات لاحق ہیں. اسرائیل جو ہے کھلے بندوں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی قیادت جو ہے، جو بھی نئی قیادت آئے گی، اس کو اڑا دیں گے. اور ٹرمپ بھائی اتنے احمق ہیں کہ وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ایران میں نیا لیڈر کون ہوگا، وہ ان 3 نام جو انہوں نے بغل میں رکھے ہوئے ہیں یا چھپا کے، ان میں سے ایک ہوگا. یار، احمق ہونے کی بھی کوئی حدود ہونی چاہیے. اس بندے کے یہ تو احمق کی بھی ساری ڈگریز کراس کر گیا ہے. آپ مجھے بتائیے، جس قوم کے اتنے بندوں کو آپ روتھلیسلی ہلاک کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، وہ آپ توقع کرتے ہیں ان سے کہ وہ آپ کی مرضی کا بندہ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے؟ یہ تو حال ہے ان کی دانست کا، وزڈم کا اور عقل کا. اس لیے اس کا سوائے ماتم کرنے کے اس کا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کی عقل کا ماتم ضرور کرنا چاہیے. وقت صاحب، جس طرح سے اسرائیلی وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ جو بھی نیا جانشین ہوگا اس کو بھی مار دیا جائے گا، ساری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اڑا دی جائے گی، تو وقت صاحب اٹ مینس کہ ان کا ابھی تک آبجیکٹو جو ہے رجیم چینج کا وہ وہیں پر انٹیکٹ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پر اگر کارروائی کرتے ہیں تو یہ کرنے میں کامیاب؟ دیکھیے، دو چیزیں ایران اور ایرانین قوم نہیں ہونے دے گی. ایک، ایران سرنڈر نہیں کرے گا، مفتو نہیں بنے گا، وہ فاتح رہا ہے ہمیشہ. جی. دوسرا یہ کہ کسی کی مرضی کا کوئی شخص اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے. یہ 2 چیزیں ان کے بارے میں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ تو آپ رول آؤٹ کر دیں کہ کوئی ایسا بندہ آ کے ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا جس کے پاس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہوگا فرام ٹرمپ. ایک. دوسری بات، بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.